हाँ जी 29 अप्रैल ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਰਮ 2 ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ। 35 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਚਲੋ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ ਵਸਤੂਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1-1 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। पहला प्रश्न ऊड़ा बुल्ले शाह किस कावतारा नाल संबंधित काव्य है। तो यह जोड़ा हैगा सूफी कावतारा नाल संबंधित है बुल्ले शाह जोड़ा कावतारा वा। ते अगे की है मनजीत निहाल कौर नूं किस दी धी विआउण दी सलाह दिंदी है। तो यह थानेदार दी धी नूं विआउण दी जिहड़ी हैगी है सलाह दिंदी है। ते अगे सही जां गलत दी चोण करो। ईडी क्वेश्चन हैगा बागी दी धी कहानी का लेखक करतार सिंह दुग्गल है। ये कथन सही है या गलत। ये दोस्तों जो कथन है बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर दे सकते हो ईडी का गलत। तो अगे क्वेश्चन है अपना कि रिक्शे वाली जिहड़ी पत्नी है, ठीक है जी, उसका नाम तारो सी। यह कथन सही है। हाँ जी बिल्कुल सही कहा कि जिहड़ा रिक्शे वाला सीगा, रिक्शे वाला किहड़ा बनता, तो उसकी पत्नी का नाम की सीगा तारो सी। ठीक है, ये कथन बिल्कुल राइट है। अगे ब्रैकेटां विच दिते शब्दां विचों सही शब्द चुन के वाक विचली खां नूं जिहड़ा थां नूं भरो। ठीक है, तो आहा ठीक है। क्वेश्चन देख सकते हो औरंगजेब नूं जफरनामा डैश ने लिखिया। तो किसने लिखिया? दया सिंह ने लिखिया या श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिखिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। ठीक है, जिहड़ा लिखिया सीगा जफरनामा औरंगजेब नूं। इत्थे हो गया। हुण अगे देखते हैं कि प्रश्न नंबर तीसरा है तुहाडा ये हेठ लिखे काव्य 17 विचों किसे एक दी प्रसंग सहित व्याख्या करो। यानी कि 2 आणगे ऊड़ा आड़ा, यानी कि 2 आणगे, दोहां दे विच कोई एक करना है। तो इत्थे एक वैरी इंपॉर्टेंट गल है, जिहड़े प्रसंग करोगे उसके 2 नंबर मिलणगे तुहानूं, ते जिहड़ी व्याख्या करोगे तुसीं उसकी जिहड़ी 3 मार्क्स मिलणगे। तो टोटल ये 5 नंबर का हो जाएगा। तो कोई एक करना है, या तो ऊड़ा कर लो या आड़ा कर लो, कोई भी इन्हां विचों एक कर लो। ठीक है, तो हुण इहदे विच इन्हां ने जिहड़ा आंसर दिता है आड़े दा दिता होया, तो असीं आड़ा वाला देखांगे। देख सकदे हो की है आड़ा। तो नाजक पैर मलूक सस्सी दे मेहंदी नाल सिंगारे, आशक वेख वहे एक वारी ज्यों तिन्ना पर वारे, बालू रेत तपे विच थल दे जो भुन्नन पठियारे, हाशम वेख यकीन सस्सी दा फिर नहीं दिल हारे। तो देख सकते हो इसका जो प्रसंग आएगा की बनेगा कि ये काव्य टोटा सहित माला पुस्तक विच दर्ज हाशम शाह की रचना किस्सा सस्सी पुन्नू विचों लिया गया है। इस विच कवि ने सस्सी पुन्नू दी प्रीत कहानी दी उस घटना नूं बयान किया है कि जिहड़ा जदों सस्सी विछड़े पन्नू दी भाल विच मारथुल विच अगे ही तुरदी जाती है। इन्हां 17 विच कवि दसदा है कि किस तरह तपदे मारथुल दी गर्मी दे बैरों दी तपश सस्सी दा बुरा हाल करदी है, परंतु ओह सिद्धक नहीं हारदी। व्याख्या की बनेगी? मारथुल विच पन्नू दी डाची दी पैड़ नूं ਲੱਭ रही सस्सी दे पैर गुलाब वर्गे नाजक ते सुंदर होण तो इलावा मेहंदी नाल शिंगारे होए सन। जेकर कोई आशक उन्हां नूं वेख लैंदा सी तां ओह उन्हां दी खातर जान भी वार देण लई तैयार हो जांदा सी। मारथुल विच बालू रेत उन्नी तप रही सी जिन्नी तपदी रेत विच पठियारे जो भुंदे हन, पर हाशम आखदा है सस्सी दा यकीन देखो ओह सिद्धक तो पिछे नहीं हटी अते सड़दी रेड़ दे उपर ही तुरदी गई। हो गया क्लीयर। प्रश्न नंबर चौथा अपना की लिखा कि हेठ लिखे या कवितावां विचों किसी एक कविता का केंद्री भाव लगभग 30 शब्दों के विच लिखो। तो 3 नंबर का यह तुहाडा केंद्री भाव है। तो देख सकते हो कि 2 हाने दे विच 13 नाम ध्याइए साई, ठीक है जी, या फिर सिंगा दी चढ़त। तो ये उत्तर ऊड़ा यानी कि ये वाला लिखा है ऊड़े का आंसर। ठीक है, ये की लिखा यानी कि मनुख नूं परमात्मा का नाम ध्याउणा चाहिए है तो निर्माणता नूं धारण करके रखना चाहिए है। वो जान की बाजी ला के ही परमात्मा नूं पा सकता है। प्रश्न नंबर 5वां है कि हेठ लिखे लेखां जां कहानी विचों किसी एक दा सार लगभग 100 शब्दों विच लिखो। तो देख सकते हो कि 4 अंक का यह हैगा वा। तो ये की है कि तुरन का हुनर है एक पैर घट तुरना, जो कि अजीत कौर दी है। तो जो तुरन का हुनर है वह नरिंदर सिंह डॉक्टर नरिंदर सिंह कपूर का है। तो ये आड़े वाले का आंसर दिता हुआ यानी कि एक पैर घट तुरना अजीत कौर का। तो देखो की है लेखे दे विच लेख जा कहानी। तो दिल्ली के एक दफ्तर विच काम करते रसीद नूं जदों डॉक्टर ने दस्सिया कि उस दे मैदे विच कैंसर है तो वह इलाज लई सहमत ना हुंदा होया नौकरी तो इस्तीफा दे के घर दे लोड़िंदे समान तो बिना कुछ सब कुछ वेच के अपने पिंड आ गया। उसकी पत्नी फरीदा मर चुकी सी। उसने अमरीका विच डॉक्टर बन के नौकरी कर रहे अपने एक पुत्र आलम नूं भी पता ना दिता।
ਉਸਨੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਪਾਲ ਲਏ। ਉਹ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਤੇ ਕਲੋਲਾ ਕਰਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਕੋਲ 3-4 ਬਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੂੰਗੜੀਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਉੱਠੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਤੋਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਦਿਨ ਬੀਤਣ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੁਠਾਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤੀ ਤਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ। ਅੰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪਤੰਗ ਤੇ ਡੋਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਸੀਦ ਨੇ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਉੱਠੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6ਵਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਊੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੰਮ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆੜੇ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲਈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਾਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7ਵਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਾਰੋ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਆੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਾਵਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬੰਤੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਫੂਮਨ ਹੈ ਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੀ ਮਾਮੀ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸੀ। ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਫੂਮਨ ਦਾ ਜਨਮ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਨੇ ਪਤੀ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਜ ਵਾਲੇ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਤੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਖੈਬੜ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਧੱਫੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਨ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਾਰੋ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਰੋ ਤੇ ਬੰਤਾ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਔਰਤ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ 3 ਬੱਚੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਤੇ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਂਝ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਤੇ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਕੇਵਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8ਵਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਇਕਾਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਹਲ ਕਿੱਥੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਰਿੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਤੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਕਹੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲੇ ਬਈ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੈ ਕਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ? ਬੰਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੀਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ।